नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल 8 तारिख मंगलवार। आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु और भिडटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे और प्रत्येक दिन यह ताजा खबर गुड़ी जानवा चाहूले चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दिंतु और भिडटी को आपण क्यों जिल्लार देखुं कमेंट मध्यम जनातु। तेज आसतु नजर पकेबा आज संपूर्ण खबर उपर। केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोमवार घोषणा करछन्ति जे एलपीजी सिलेंडर पिछा 50 टंका वृद्धि पाइब। यह वर्धित दर आज लागू हेबो। दर वृद्धि सहित उज्ज्वला व्यतीत घर एलपीजी सिलेंडर मूल्य पिछा 803 टंकार 853 टंका को वृद्धि पाइब। सेहीपरि उज्ज्वला योजना रे मिलुथिबा सिलेंडर मूल्य 500 टंकार 550 टंका को वृद्धि पाइब। सेहीपरि सोमवार केंद्र सरकार पेट्रोल डीजेल उपरे एक्साइज ड्यूटी 2 टंका वृद्धि करिसेंति। तेबे यह खुचरा मूल्य को कौनसी प्रभावित करिबो नाही। एनै पेट्रोलियम मंत्रालय पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। अयोग्य हिताधिकारी सर्भे पर तृतीय किस्ती टंका दिज्व। आसंता 22 और 23 तारिख में यही 1,70,000 हिताधिकारी भितर जो माने योग्य से माने सुभद्रा टंका पाइबे। तृतीय किस्ती पर जो माने 21 वर्ष होइथिबो तांको पई पुणी सुभद्रा ओपन रहिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंती। से आहुरी मध्य कहिसेंती जे प्रथम किस्ती पाइबा परे अनेक हिताधिकारी तालिकारु कटि जाइछंती। हिताधिकारी माने कौनसी लोन आवेदन करी आईटी रिटर्न देइथिबारु कटि जाइछि। 1 कोटी हिताधिकारी होइथिबारु वर्तमान आउ नुआ आवेदन करि परिबे नाही। रिजेक्शन लिस्ट रो सर्वे करा जाई वंचित होइथिबा हिताधिकारी को दियाजिबो तृतीय किस्ती। मार्च 31 तारिख परे मध्य किछि आवेदन आसीछि। रिजेक्शन लिस्ट हिताधिकारी जांच परे तृतीय किस्ती दियाजिबो। तापरे नुआ आवेदन कथा चिंता करा जिवो। परवर्ती खबर राज्य में एवं प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। आगक मध्य आहरी बढ़िबार संभावना रही। ताती आ खरा दिने ओडिशार विभिन्न अंचलर प्रमुख समस्या होउछि पानी। केउठी नलकूप नाही तो आउ केउठी नलकूप थाइकी अचल। तेणु आगक जेपरी सेमिति किछि असुविधा न हेबो सेथिपई सजग होइछन्ति सरकार आउ एथिपई प्रस्तुति मध्य करुछन्ति। आगकू पानी पई राज्य रे हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करबाकू जाउछन्ति सरकार। एनै सूचना दैछन्ति पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। मंत्री कहिछन्ति आगकू जेपरी पानी समस्या न रहिबो सेथिपई सरकार काम आरंभ कर दैछन्ति। 21,000 नलकूप खनन पई जिल्लापाल को निर्देश दिया जाइछि। पाखापाखि 3,500 नलकूप खला सारिलणी। विभाग पक्षरु सब पदक्षेप निया जाउछि। परवर्ती खबर राज्य रे मिशन शक्ति योजना अधीन रे चलिथिबा स्वयं सहायक गोष्ठी ढांचार हेबो बड़ परिवर्तन। एनै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ति। वर्तमान निर्वाचन चलिछि। पूर्व सभापति और संपादक स्थान रे नुआ नियुक्ति हेबो। नूतन पदक्षेप द्वारा तृणमूल स्तर रे नेतृत्व सृष्टि पई चेष्टा कराजिबो। एथिपई जिला और राज्य स्तर रे नुआ नियुक्ति हेबो। एही क्रम रे जीपीएलएफ सीएलएफ एवं बीएलएफ बदलिबे। 2 थर 4 वर्ष अधिक समय रहिले पुनर्नियुक्ति मिलिबो नाही। परवर्ती खबर खूब शीघ्र ओडिशा रे एचसीएल रो कैंपस हेबो। एनै प्राथमिक पर्याय आलोचना शेष होईछि। आलोचना पई खूब शीघ्र एचसीएल रो एक टीम ओडिशा आसीबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एचसीएल कर्तृपक्ष को ओडिशा आसी पुरी जगन्नाथ दर्शन करने आमंत्रण करिसेंति। 3 दिनिया दिल्ली गस्तरे आसी प्रथम दिन में नोएडा एचसीएल टेक परिदर्शन करिसेंति मुख्यमंत्री। एचसीएल टेक परिदर्शन एवं वरिष्ठ अधिकारी आलोचना पई मुख्यमंत्री पहुंची। मुख्यमंत्री शिल्पमंत्री संपत स्वाई मध्य उपस्थित थिले। एचसीएल प्रांगण में नीम गछ लगाइछन्ति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप घूर्णिबलय प्रभाव में गतकाली दक्षिण बंगोपसागर मध्य भाग में सृष्टि होइछि लघुचाप क्षेत्र। आज जाए उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सह पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर परवर्ती 48 घंटा जाए सामान्य उत्तर आड़क गति करिबो लघुचाप। यार प्रभाव में 9 तारिख आरंभ हेबो वर्षा। प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग तरफ जारी है अलर्ट। 9 एप्रिल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा नहीं अलर्ट बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा नहीं अलर्ट जारी करा जाइछि। मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक पुरी खोर्धा गंजाम गजपति नयागड़ा जिले में वर्षा नहीं आकलन करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में प्रतिष्ठा हेबो 32 बृहत शस्य भंडार। फल धान संग्रह पर दीर्घ दिन धरी यहाको महजूद रखिबा बाबद सरकार को आउ भड़ा देवाको पड़िबनी। राज्य राजकोषरु अଯଥା खर्च को मुक्ति मिलिबो। भारत सरकार विश्वर सर्वबृहत शस्य भंडार योजना रे एगुड़ी को निर्माण कराजिबो।
32 ବୃହତ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ 500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, କେତେକ 1000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ 2500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁବିଧ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତିଆରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୁରୀ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାଠ ଚିରଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ଖପୁରିଆରେ ଥିବା ସରକାରୀ କାଠ ମିଲରେ ରବିବାର ଏହି ରଥକାଠ ଚିରଟ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାମ ନବମୀରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା କାଠ ଚିରଟ କାମ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସେବାୟତ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରଥକାଠ ଚିରଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। 2 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା କମିଛି ସୁନା ଦର। ଆଗକୁ ଦର ଆହୁରି କମିବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 90,660 ଟଙ୍କା। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 83,100 ଟଙ୍କା। ଆମେରିକୀୟ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ। ସୁନା ଦର କମୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେଠୁ ସୁନା କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଲୋକ। ତେବେ ସରକାର ସୁନା ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ଏହାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର। ଆଗାମୀ ହଜ୍ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ 14ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉମ୍ରା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବାର ଭିସା ଉପରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋଟ 14ଟି ଦେଶର ନାମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୟୁଟନୈତିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛି ଯେ ଏହି କଟକଣା ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ରିପୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ 15 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତ ବଦଳାଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏକ୍ସାଇଜ ପିଏସ୍ୟୁ ବହନ କରିବ। ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ ବା ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ବଡ଼ବିଲ, ଜାଲରି, ବାରିପଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବେତନଟୀ ଏବଂ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଆଧୁନିକରଣ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ସେବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜାଇନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଉନ୍ନତ ଟିକେଟ ସୁବିଧା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାକଫ ଆଇନ 2025ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଗତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏବଂ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମିଆତ ଉଲାମା ଇ ହିନ୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାକଫ ଆଇନ 2025ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଗତ ଆବେଦନର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏବଂ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆବେଦନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି କଳାହୀରାର କଳା କାରବାର। ଦିନରାତି ବେଧଡ଼କ କୋଇଲା ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏନେଇ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ।
ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ କୁସୁମ ଟେଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏହା ସହିତ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ନୋଟ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ଅନୁସାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୂଆ ଫଟୋ ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସହ ନୂଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟ୍ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି ହେବା ପରେ ବି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଜାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେହିପରି